ایک افریقی ملک پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور ملک پر حکومت کرنے کے لیے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ حکومت ان سے ٹیکس وصول کرے گی اور ان کے لیے بہت سی سہولتوں کا انتظام کرے گی، سڑکیں بنائے گی، عمارتیں بنائے گی، اسپتال بنائے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ اپنی تقریر مکمل کرنے کے بعد انگریز حاکم نے سب سے بزرگ سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتائیے ہماری اس تجویز پر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھے ہیں؟ بزرگ سردار نے کہا کہ میں جو کچھ سمجھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے کتے کی دم کاٹ کر اس کے سامنے رکھ کر اس سے کہہ دوں کہ لو یہ رہا تازہ تازہ گوشت۔ کچھ یہی حال پاکستانی عوام کا بھی ہے کہ ان کے بدن سے ٹیکس کی صورت میں مسلسل ان کا گوشت نوچا جا رہا ہے اور انہیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں مل رہا ہے، نہ روزگار، نہ اچھی سڑکیں، نہ اسکول، نہ کالج اور نہ ہی کوئی اسپتال، جبکہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ٹیکس کی شرح نہایت بلند ہے، لیکن ان ممالک میں عوام کو مفت تعلیم، مفت علاج اور سستی ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سہولتیں بھی میسر ہیں، یہاں تک کہ بعض ممالک میں بجلی اور گیس پر بھی رعایت ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم بھی بیچی جا رہی ہے اور صحت کے نام پر تجارت کا بازار بھی گرم ہے، اور ٹرانسپورٹ تو ہے ہی تجارت۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، ہم اس پر ہی گفتگو کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ٹیکسوں کی اتنی بلند شرح کے باوجود حکومت کا بجٹ خسارے میں رہتا ہے۔ حکومت کو شکایت ہوتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں ادا کرتے۔ یہی جملے ہر کوئی ادا کرتا رہتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہی وزیر خزانہ اورنگزیب رام دے نے کہا ہے کہ عوام کو تو ٹیکس دینا ہی پڑے گا، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عوام ٹیکس دے ہی نہیں رہے۔ تو رام دے صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں صرف غریب عوام ہی ٹیکس دے رہے ہیں، یہ تو ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے۔ باقی طبقہ اشرافیہ کو تو آپ نے اس بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اس حد تک دے دی ہے کہ ان کے کروڑوں کی آمدنی پر ٹیکس نہیں ہے، لیکن عوام کی آمدنی 6 لاکھ سے اوپر ہوئی تو ان پر ٹیکس عائد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رام دے صاحب، عوام 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 200 روپے ٹیکس کے دیتے ہیں، بجلی کے بل میں ٹیکس دیتے ہیں، سرکاری افسران وزراء تو مفت کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح گیس کے بل میں بھی عوام ٹیکس دیتے ہیں، سرکاری وزراء اور افسران یہاں بھی مفت خوری کرتے ہیں۔ ٹیکس کون نہیں دیتا؟ کون ٹیکس چوری کرتا ہے؟ وزیر خزانہ صاحب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں۔ آئی پی پیز جن کے 90% مالکان پاکستانی اور سیاستدان ہیں، وہ کوئی ٹیکس دینے کے بجائے الٹا بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی چارجز کے نام پر سالانہ 100 کھرب روپے قومی خزانے سے وصول کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انکشاف سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کیا ہے۔ یہ گواہی آپ کے گھر سے ہی آئی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا کہ کچھ پیدا نہ کرو اور وصول کر لو۔ دنیا کا کوئی قانون اس شرط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی پروڈکشن نہ ہو اور اس کی قیمت وصول کی جائے۔ صرف لوٹ مار ہی نہیں بلکہ پاکستان کو تو ایف بی آر کے ملازمین ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اربوں کھربوں روپوں کے ٹیکس وصول کر لی جاتے ہیں لیکن وہ قومی خزانے تک نہیں پہنچتے۔ اس کی وجہ ایف بی آر کے کرپٹ افسران ہیں۔ دنیا بھر میں کرپشن کو جسم فروشی کے برابر سمجھا جاتا ہے، بہت ہی غلیظ کام سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ ھذا من فضل ربی جیسے نام دے کر نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چین میں کرپشن پر سزائے موت ہے اور رشوت دینے کی سزا 3 اور 5 سال کی قید ہے، جرمانے الگ ہیں۔ کرپشن پر سزائے موت تو ایران، ویتنام اور انڈونیشیا، مراکش، تھائی لینڈ میں بھی ہے۔ سنگاپور میں سزائے موت تو نہیں ہے لیکن عمر قید ہے۔ لیکن پاکستان میں کرپٹ افسران کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیے جاتے ہیں یا ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن نوکری سے ان کو کوئی برطرف کرے یہ کسی کی جرت نہیں۔ اب ذرا ذکر ہو جائے ایف بی آر کے فراڈ کا۔
FBR की डिजिटलाइजेशन के नतीजे में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। मुख्तलिफ अदालतों में ट्रिब्यूनल्स में टैक्स के हवाले से 3.2 खरब रुपए के 83,589 मुकदमात हैं। ये अदालतों का हाल है, वो काम ही नहीं करती। गुज़िश्ता 5-6 माह में उनमें से सिर्फ 63 मुकदमात निपटाए गए। 44 अरब रुपयों का मसला हल हुआ। 3.2 खरब रुपयों में से 44 अरब। और 5 जून की खबर है कि FBR ने 21 अरब 69 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स फ्रॉड पकड़ा। FBR कहता है कि सेल्स टैक्स को गायब करना एक जुर्म है, इसके इश्तिहार शाये करता है और FBR सिर्फ 5% सेल्स टैक्स जमा कर पाता है। इश्तिहार शाये करने का मतलब यह है कि FBR का महकमा इस काबिल नहीं है कि वो जो सेल्स टैक्स उसने लगाया है वो उन कंपनियों से, उन इदारों से वसूल कर सके जो आवाम से तो वसूल कर चुके हैं लेकिन हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया जाए तो अशियाए सर्फ सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि कौमी ख़जाने तक तो ये टैक्स आते नहीं हैं। दुकानदारों से और कंपनियों से FBR सेल्स टैक्स नहीं वसूल कर पा रहा। बात यह है कि कितना फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक सेल्स टैक्स से कि कैसे सस्ती हो जाएंगी। मिठाई की दुकान से मैंने आधा किलो मिठाई ली जिसमें 140 रुपये सेल्स टैक्स था, और कराची के साउथर्न रीजन में सेल्स टैक्स के 11.3 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए, यानी $40 मिलियन के फ्रॉड। 26 अप्रैल को FBR से इनलैंड रेवेन्यू के 22 अफसरान को निकाला गया जो ग्रेड 22 से 20 तक थे। पता नहीं निकाला गया या उनको किसी और जगह पहुंचा दिया गया। इनमें मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू थे। खुद वजारत खजाना ने तस्लीम किया है कि 756 अरब यानी 7 खरब 56 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में गबन किए गए। अदालतों में टैक्स केसेस की वजह से 2,700 अरब यानी 27 खरब रुपए के टैक्स रुके हुए हैं। FBR में गैर कानूनी टैक्स रिफंड तो आम है, जो रिश्वत लेकर दिया जाता है। 1 जून 2024 को FBR ने 4 करप्ट अफसरान की निशानदेही की, 3 को OSD एक बना दिया गया और 1 का तबादला कर दिया गया। इन चारों का ताल्लुक इनकम टैक्स के शोबे से है। ग्रेड 18 के डिप्टी कमिश्नर खुर्रम फखर सिद्दीकी को 120 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेड 21 के चीफ कमिश्नर LTO लाहौर महमूद जाफरी को OSD बना दिया गया। ग्रेड 20 के चीफ कमिश्नर RTO लाहौर अमजद फारूक को OSD बना दिया गया। ग्रेड 20 के कमिश्नर जोन 2 LTO लाहौर वाना वकार को OSD बना दिया गया। क्या ये सजाएं काफ़ी हैं? दूसरी जगहों पर तो इसके नतीजे में सजाए मौत मिलती है, यहाँ पर सिर्फ OSD बना दिया जाता है, फिर थोड़े दिनों में जब ज़रूरत पड़ती है उन्हें बहाल कर दिया जाता है। 1 जून को FBR ने अपने 2 मुलाजमीन को रिफंड आर्डर जारी करने के जुर्म में मुअत्तल किया कि उन्होंने रिश्वत लेकर ये आर्डर जारी किए थे। उन लोगों ने टैक्स कलेक्शन में 36 अरब रुपए का गबन किया, कोई सजा नहीं। FBR ने अपने जिन अफसरान को रिमूव किया उनमें चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर और कमिश्नर लाहौर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, ये लोग ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान थे, शायद रिटायर होने वाले थे इसलिए रिमूव कर दिया, और उनके साथ ग्रेड 18 का एक अफसर भी शामिल था। पेंशन भी मिलेगी, मज़े भी उड़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पहले ही 25 अफसरान को करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ कर चुके हैं, और जिन अफसरान को फांसी दी जानी चाहिए थी उन्हें सिर्फ बरतरफी के आर्डर मिले हैं। FBR के एडमिन पूल में भी उनको मुअत्तल करके रख दिया गया है, और इन लोगों पर 80 करोड़ रुपए के गबन के इल्जामात हैं। क्या ये लोग किसी सजा के मुस्तहिक नहीं है? FBR पार्लियामेंट में ये एतराफ़ कर चुका है कि सेल्स टैक्स जमा कराने वालों की तादाद 41,000 से ज्यादा नहीं है। 35 लाख ताजिरों में से सिर्फ 4 लाख ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद की 5 बड़ी मार्केटों में से सिर्फ 1.5 लाख ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिन जिन अशिया पर उसने सेल्स टैक्स लगाया है उनकी पैदावार कितनी है। रकम आवाम की जेब से तो जा रही है लेकिन कौमी खजाने में नहीं पहुंचती। मोबाइल टेलीफोन के जरिए जो टैक्स वसूल किए जाते हैं सेल्स टैक्स, वो भी हुकूमत के पास नहीं पहुंच। मोबाइल फोन यूजर्स की तादाद, कहा यह जाता है
कि 15 से 20 करोड़ के दरमियान पहुंच गई है। हो सकता है, चलिए हम मान लेते हैं कि ये 15 करोड़ है। ये 15 करोड़ हर दूसरे दिन 100 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, जिनमें से 28 रुपए कौमी खजाने में पहुंच जाते हैं। 15 करोड़ ज़रब 28, ये आप हिसाब लगा लें कि कितनी बड़ी रकम है। ये कौमी खजाने में क्यों नहीं पहुंचती? हुकूमत के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर पाकिस्तान में इनकम टैक्स का निज़ाम दुरुस्त करना है तो एक पाकिस्तानी माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर अकरम ने ये तजवीज़ दी है कि मुल्क में 4% सेल्स टैक्स और 1% इनकम टैक्स लगाएं तो मुल्क को सालाना 15 अरब डॉलर हासिल होंगे। इतने कम टैक्स पर रिश्वत कोई अहमक ही दे, लेकिन करप्शन का नासूर बहुत फैल चुका है। FBR के अफसरान ये तस्लीम नहीं करेंगे। इसके लिए मेजर ऑपरेशन करना होगा। यह ऑपरेशन हॉलैंड के डॉक्टर से मुमकिन नहीं है। इसके लिए किसी मुकामी जर्राह से मदद लेनी होगी। हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोशिश करें कि दूसरे लोग भी इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।